बंधु माने 14 जनवरी 2026 बुधवार दिन पड़ुछि मकर संक्रांति। एही दिन आपण माने घर को नहीं आसंतु एही गछर चेर एवं निजर गलारे एही गछर चेर को धारण करि नियंतु। निश्चित भाବରେ आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिब, भाग्य आपणकर साथ देव एवं आपणकर लागि रहिथिबा दारिद्र्यता मध्य सबुदिन पाए शेष होइजिब। आपण जेउ भी क्षेत्र को जिबे सेठारे आपणको सफलता निश्चित रूप से प्राप्ति हेब। संपूर्ण वर्ष रे केबे भी आपणको धन धान्यर अभाव हेब नाही, टंकार अभाव हेब नाही। तेबे आजिर एही भिडियो रे म आपणको जेउ गछर चेर विषय कहबाको जाउछि सेही चेरटी अत्यंत शक्तिशाली अटे। तो आपण माने निश्चित भाବରେ एही मकर संक्रांति दिन एही गछर चेर को आनी निजर शरीर रे धारण करंतु। ताहा आपणकर गलारे हेउ किबा निज हाथ रे आपण ताहा धारण करंतु। देखिबे संपूर्ण वर्षटी रे केबे भी आपणको घरे अन्न धनर अभाव हेब नाही। आपणको गृहरे धन धान्य सुख समृद्धि एवं वैभवर प्राप्ति हेब। सेतिपय आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधु माने आमर हिंदू शास्त्र रे अनेक प्रकारर पौराणिक मान्यता को महत्व दिया जायछि जे किछि एपरि वृक्ष रहिथांती जो मानको बहुत ही शुभ एवं पवित्र माना जायथाए। एपरि अनेक वृक्ष रहिथांती जो माने आम जीवन रे चालुथिबा अनेक गुड़िए समस्यार मध्य अंत करिथांती। विशेष कथा हेउछि जे वृक्षलतार नाही केवल आमे माने पूजा करिथाउ बरं वृक्षलता आमर जीवन मध्य रक्षा करिथांती। कारण अनेक रोगरू बंचिबा पाई आमे वृक्षलता को औषध रूप से सेवन करिथाउ। यह अनेक प्रकारर बीमारी को ठीक करिथाए। तेबे सेही वृक्ष मानक मध्यरु मु आज आपणको एपरि किछि वृक्ष मानक विषय कहिबी जे गछ गुड़िक कि अत्यंत शक्तिशाली गछ अटे। तेबे एही गछर चेर को आपणको मकर संक्रांति दिन आनिबाको पड़िबो एवं ताहाको पूजा करी आपणको निजर गला किबा हाथ रे बांधी देबाको पड़िबो। जो व्यक्ति माने सिद्धि प्राप्ति करिबाको चाहुछंती, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करिबा पई चाहुछंती, धन धान्य सुख समृद्धि प्राप्ति करिबाको चाहुछंती एवं आरोग्यर प्राप्ति करिबा पई चाहुछंती, आपणको जीवनर दुर्भाग्य दूर होई जाऊ एवं आपणको भल भाग्यर प्राप्ति हेउ, आपणको मान सम्मानर प्राप्ति हेउ, तेबे आजिर एही भिडियोटी को आपण माने शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानको जेउ गछ विषय कहबाको जाउछि सेही गछ मानक मध्यरु कोनोसी गोटिए गछर बिचेर घर को आपण निश्चय आणंतु। निश्चित रूप से आपणको अपार सफलता लाभ हेबो। कारण एही वृक्षलता मानक मध्यरे बहुत ही अद्भुत एवं चमत्कारी शक्ति रही थाए। आपण मानंतु किंबा न मानंतु आमे आमर जीवन रे अनेक किछि वृक्षर प्रयोग करी अनेक दुस्साध्य रोगर मध्य निवारण करिथाउ। तो आजिर एही भिडियो रे मु आपणको जेउ गछ विषय कहिबी एहाको आपण मकर संक्रांति दिन आनी एवं ताहाको पूजा करी निजर गलारे किंबा हाथ रे बांधी दियंतु। देखिबे तुरंत ही आपणको लाभ प्राप्ति हेबो। आपणको सेही सब जिनिसर प्राप्ति हेबो जेउ जिनिस को बहुत लंबा समय धरे आपण प्राप्ति करिबा पई चाहुथिले। बंधु माने दामिका रत्न पिंधिबा परिवर्ते जदि आपण एही वृक्षलतार चेर को पिंधंती तेबे रत्न अपेक्षा मध्य आहुरी अधिक शुभ परिणाम आपणको प्राप्ति होइथाए। तेबे सर्वप्रथमे आपण माने एही गछर चेर को आनी निजर ठाकुर घरे नै ताको पूजा करी धूप दीप देई पूजा करि नियंतु। तापरे आपण एहाको चांदी किंबा तंबार ताबिज रे पुराई आपणकर गलारे किंबा हाथ रे बांधंतु। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा एही मकर संक्रांति दिन केउ गछर चेर को आपणको घर को आनिबार अछि एवं एहाको आपणकर गलारे एवं हाथ रे बांधिबार अछि। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने सर्वप्रथम गछटी हेउछि जहाकि प्रत्येक जगह रे आपणको बहुत सहज रे मिलि जिवो, ताहा हेउछि श्वेत अरख गछ अर्थात धळा अरख गछ। धळा अरख गछटी भगवान गणेशंकर अत्यंत प्रिय होइथाए।
ତ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ଅରଖ ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଧଳା ଅରଖ ଗଛଟି 11 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢର ଆକାର ନେଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧିଙ୍କର ଏବଂ ଶୁଭ ଲାଭଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି, ଶୁଭ ଲାଭ ଏବଂ ଧନ ବୈଭବର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଚେରକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରି ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ବିଶେଷ କରି ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚେର ଆଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଆଣନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଅନ୍ନ ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛଟି ବିଷୟରେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେର। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣି ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପୂଜା କରି ଚାନ୍ଦି କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଏହାକୁ ନିଜର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦୁଦୁରା ଗଛକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। କଳା ଦୁଦୁରାକୁ ଭୈରବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା କଳା ଦୁଦୁରାରେ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମା କାଳୀ ମଧ୍ୟ କଳା ଦୁଦୁରା ଉପରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ, ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହା କଳା ରଙ୍ଗର ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗର ହେଉ, କାରଣ ଦୁଦୁରା ଫୁଲଟି ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ କଳା ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ, ତ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି କଳା ଦୁଦୁରାଟି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଥରେ ବି ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣି ନିଅନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିନେବେ। ତ ବନସ୍ପତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଳା ଦୁଦୁରାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ମଙ୍ଗଳ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ଏସବୁକୁ ଯେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନାଯାଇଥାଏ, ସେହିଭଳି କଳା ଦୁଦୁରାର ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହି କଳା ଦୁଦୁରାର ଚେର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କଳା ଦୁଦୁରାର ଚେରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଆଣି ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଏକ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। କଳା ଦୁଦୁରା ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ, ଶନିଙ୍କର ସାଢ଼େସାତି, ଶନି ଅଢ଼େଇ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ବନିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନବାନ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବନିଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ଧାନ୍ୟର କମି ହୋଇନଥାଏ। ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାରମ୍ବାର ସାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଯଦି ପିତୃଦୋଷ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ଭୟ ଲାଗି ରହୁଛି, ତ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କଳା ଦୁଦୁରାର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିବ୍ୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ଚମେଲି ଗଛ।
ତେବେ ଚମେଲି ଗଛର ଚେରକୁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଚମେଲି ଗଛର ମୂଳରେ ବା ଚେରରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଚମେଲିର ତେଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚମେଲିର ତେଲ ଚଢ଼ା ଯାଇଥାଏ କାରଣ ଏଥିରେ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚମେଲିର ଯେଉଁ ଚେର ରହିଥାଏ ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଚମେଲିର ଯେଉଁ ଚେର ରହିଥାଏ ଏହାକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ଦିନ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂଜା କରି ଚାନ୍ଦି କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିରୋଗ ରହିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପମାର୍ଗ ଗଛ। ଏହି ଗଛର ଚେର ଆପଣ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଥାଏ? କାରଣ ଏହାର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ରହିଥାଏ ତାହା ଓଲଟା ରହିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଅପମାର୍ଗର ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅପମାର୍ଗ ମଞ୍ଜିର କ୍ଷୀରି ବନେଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏହାର ମଞ୍ଜିର କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ କରିଥାଏ। ଏକ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବଶୀକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପମାର୍ଗ ଚେର ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ରହିଥାଏ ତ ତାହା ତତ୍କାଳ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଶନି ଦଶା, ରାହୁ କେତୁ ଦଶା, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସାଥ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିବ୍ୟ ଗଛଟି ବିଷୟରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପରାଜିତାର ଗଛ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅପରାଜିତାର ଫୁଲଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଅପରାଜିତାର ଚେରକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଅପରାଜିତାର ଚେରକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଚାନ୍ଦି କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧନ ଧାନ୍ୟର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର କବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳୁନାହିଁ ତ ଏହି ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି 5 ଗୋଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛର ବି ଚେର ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।